Hello students, welcome in this session of Biodiversity, Conservation and Environmental Issues, lecture number 6. In this lecture, we will discuss about the environmental issues and especially we focus on the pollution. So, if you observe as the population explosion which is observed, population which can grow, and this population has globally increased in last 100 years, and there is a population explosion, and due to which the needs of this increasing population which can be increased and which affect on the nature, because to fulfill the requirement of the increasing population, that is food requirement, then the cloth requirement, shelter requirement, as well as there is also due to increasing population, industrialization, urbanization, then other constructions, and due to which nature is destructed, and this affect on the nature, and due to which there is a pollution. काय होणार आहे तर पोल्युशन झालेलं आहे, जी काही इकोसिस्टम आहे ती इकोसिस्टम डिस्टर्ब झालेली आहे. There is a living organisms, other living organism, plants, other animals which are affected due to the increasing population, and due to which we observed that there is a different type of the pollutions which are observed, and these are nothing but the we also observed that the air pollution, water pollution, then noise pollution, soil pollution. म्हणजे जसजसे हे पॉप्युलेशन इन्क्रीज होत गेली तसतसं काय होणार आहे, याचा इफेक्ट हा सगळ्यावरती झालेला आहे, आणि त्यामुळे इन्क्रीजिंग द डिमांड of this increasing population of the other resources, and due to which there is a pollution which is observed in the nature, and these are nothing but the air pollution, water pollution, soil pollution, land pollution, thermal pollution, and these are the different types of the pollution. Then what is the meaning of the pollution? Pollution म्हणजे काय असणार आहे? Pollution is nothing but the undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air, water and soil is known as a pollution. त्याला आपण pollution म्हणतो. pollution म्हणजे काय? undesirable change होणार आहे. कशामध्ये undesirable changes होतील? तर ज्या काही फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील किंवा केमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एअर, वॉटर अँड द सॉइल, अँड ड्यू टू विच देअर इज ए पोल्युशन. त्यामुळे काय होणार आहे? पोल्युशन होणार. देन वी ऑब्झर्व दॅट द पोल्युशन, द सबस्टन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंज, टू कॅरी आउट दिस अनडिझायरेबल चेंज इन द कॅरेक्टरिस्टिक्स of the air, water and soil, these substances are known as pollutant. त्यांना आपण काय म्हणतो? pollutant म्हणतो. means any substance that causes pollution is called as a pollutant. त्याला आपण pollutant म्हणणार. And in order to protect and improve the quality of our environment, the government of India has passed the Environment Protection Act 1986. म्हणजे जे काही आपलं एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटच्या फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स जर चेंज झाल्या तर त्याच्यामध्ये अनडिझायरेबल चेंज जे होणार आहेत त्याच्यामुळे पोल्युशन होणार. आणि हे जे काही एन्व्हायरमेंट आहे त्या एन्व्हायरमेंटचं प्रोटेक्शन करायचं असेल, आहे ती बायोडायव्हर्सिटीचं कॉन्झर्वेशन करायचं आहे, जे एन्व्हायरमेंट आहे ते एन्व्हायरमेंट आपल्याला पोल्युशन फ्री करायचं असेल तर त्याच्यासाठी इंडियन गव्हर्नमेंटनी काय केलेलं आहे तर इंडियन गव्हर्नमेंट हॅज पास द एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986. So already we know that there are different type of the pollution. In this lecture we will discuss about the air pollution. आपण air pollution discuss करणार आहोत. Air pollution means काय असणार आहे? Any undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of the air, which is nothing but the air pollution. And the substance which change
which carry out these undesirable changes in the air, these are called as a air pollutant. त्यांना air pollutant म्हटलं जातं. The types of air pollutant, there are mainly two types of the air pollutant. दोन प्रकारचे air pollutant present असणार आहेत. We already know that the air is essential because all living organisms, they require oxygen to carry out the respiration. And in this way, the respiratory organ which come in contact with the air, airच्या contact मध्ये ते येणार आहेत. And when this polluted air come in contact with the animals, and it also affect on the plants वरती पण त्याचा इफेक्ट होणार आहे. And due to this polluted air, it directly affect on our respiratory system. आपल्या respiratory system वर त्याचा इफेक्ट होणार आहे. There is a irritation आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर it also affect on the our lungs मध्ये inflammation आपल्याला पाहायला मिळेल, as well as the respiratory disorders which are also observed due to the air pollution मुळे होणार आहे. As well as it also affect on our eyes मध्ये irritation आपल्याला पाहायला मिळेल. So these are the different effects of the air pollution in our body. आपल्या बॉडी वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे. जसा आपल्यावरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे तसा अदर एनिमल जे असणार आहेत, these other animals which are affected due to the air pollution. As well as the plants which are also affected by the air pollution. The plants growth which is not takes place properly, the growth is a stunted one. जर पोल्युटेड एरिया असेल तर अशा पोल्युटेड एरियामध्ये जी काही प्लांटची ग्रोथ आहे ती प्लांटची ग्रोथ प्रॉपर होणार नाही, स्टंटेड ग्रोथ आपल्याला पाहायला मिळेल. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत आता हे जे काही इफेक्ट्स होणार आहेत ते कशामुळे होतील, एअर पोल्युशन मुळे होणार. आणि एअर पोल्युशन ज्या सबस्टन्स मुळे होतं त्याला आपण एअर पोल्युटंट म्हणतो. हे जे एअर पोल्युटंट आहेत ते दोन टाइपचे एअर पोल्युटंट आहेत. दीज आर नथिंग बट द पार्टिक्युलेट एअर पोल्युटंट अँड गॅसियस पोल्युटंट्स. त्याच्यामध्ये पार्टिक्युलेट पोल्युटंट जे असणार आहेत दीज आर द सॉलिड ऑर लिक्विड्स. हे जे पार्टिक्युलेट एअर पोल्युटंट्स आहेत ते सॉलिड फॉर्म मध्ये असतील किंवा लिक्विड फॉर्म मध्ये असणार आहेत. And these particles with a diameter of 10 micrometer may settle in the soil. जे काही 10 मिलियनचे जे काही 10 मायक्रोमीटरचे जे काही साइज असलेले जे पार्टिकल्स असणार आहेत they are settle in the soil. But 1 micrometer or less remain in suspended air. पण 1 मायक्रोमीटर किंवा त्याच्यापेक्षाही कमी साइजचे कमी डायमीटर असलेले जे पार्टिकल्स असणार आहेत, these particles which are suspended in the air मध्ये ते सस्पेंडेड होतील. पण जे काही ज्या पार्टिकलचा डायमीटर हा 10 मायक्रोमीटर आहे these are settle in the soil मध्ये सेटल होतील. आणि जे लहान आहेत ते एअर मध्ये मिक्स होणार आहेत. and they are directly come in contact with our respiratory tract. Because whenever we inhale the oxygen at that time inhalation of air करणार आहे पण त्याच्याबरोबर हे नंबर ऑफ काय असणार पोल्युटंट पण आपल्या रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट मध्ये एंटर होतील. सो the central, if you observe the Central Pollution Control Board, that is the CPCB, that is Central Pollution Control Board, the particulate matter of a size which is 2.5 micrometer or less in diameter harms to the human being ला ते harmful आहे. म्हणजे हे टू सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड particulate matter of size 2.5 micrometer or less in diameter which harms to the human being ला ते harmful आहे. And due to these particulate matter or due to these particles there is a irritation, इन्फ्लामेशन काय होणार आहे त्याच्यामध्ये इरिटेशन होईल. त्याचबरोबर इन्फ्लामेशन, डॅमेज टू द लंग्सला डॅमेज होणार आहे. त्याचबरोबर सूज येऊ शकते. ॲज वेल ॲज ब्रीदिंग अँड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डेव्हलप होऊ शकतात. अँड द प्रीमॅच्युअर डेथ्स पण ह्याच्यामध्ये होणार आहे. सो दीज आर द डिफरंट इफेक्ट्स विच आर ऑब्झर्व्ड इन द ह्युमन बीइंग. म्हणजे ज्या पार्टिकलची साईज ही 2.5 मायक्रोमीटर आहे किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे त्यांचा इफेक्ट हा डायरेक्ट ह्युमन बॉडीवरती होणार आहे. आणि त्यामुळे रेस्पिरेटरी
डिसऑर्डर्स, लंग्सच्या डिसऑर्डर्स ह्या काय होतील तिथं आपल्याला ह्युमन बिंग मध्ये पाहायला मिळणार आहेत आणि त्यामुळं प्रीमॅच्युअर डेथ पण आपल्याला पाहायला मिळते. देन द नेक्स्ट आपण बघू शकतो द स्मोक, देन द स्मॉग, देन द पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, डस्ट, then radioactive elements. These are also some pollutants. हे पण काही pollutants present असणार आहेत. These are responsible to produce the air pollution. Air pollution साठी हे substance responsible आहे. These are nothing but the smoke, smog, pesticides, heavy metals, dust and radioactive elements which also responsible for the air pollution. देन नेक्स्ट आपण बघणार आहोत गॅसियस पोल्युटंट्स. गॅसियस पोल्युटंट्स कुठले असणार आहेत? कार्बन डायऑक्साइड, देन कार्बन मोनॉक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रोजन मोनॉक्साइड अँड नायट्रोजन डायऑक्साइड. These are the main gaseous air pollutant. हे मेन गॅसेस एअर पोल्युटंट असणार आहे. अँड दीज गॅसियस एअर पोल्युटंट मधला पहिला जर आपण बघितला कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाऊस गॅस, त्याला ग्रीन हाऊस गॅस पण म्हटलेलं आहे. त्याचबरोबर ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्युएल अँड डिफॉरेस्ट्रेशन, जे काही डिफॉरेस्ट्रेशन होणार आहे म्हणजेच आपण जे जंगल तोड करतो त्याचबरोबर काय असेल बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्युएल, जे काही फॉसिल फ्युएल्स आहेत पेट्रोल असेल डिझेल असेल याचं जेव्हा बर्निंग होतं त्यावेळी काय होणार आहे त्याच्यामधून जे काही पोल्युटंट गॅसेस बाहेर पडतात त्याच्यामधला मेन जो पोल्युटंट गॅसेस असणार आहे विच इज नथिंग बट द कार्बन डायऑक्साइड. कार्बन डायऑक्साइड हा बाहेर पडतो. त्याचबरोबर डिफॉरेस्ट्रेशन मुळे पण काय असणार कार्बन डायऑक्साइडचं पर्सेंटेज वाढलेलं आहे. त्याचबरोबर जर आपण बघितलं वेदरिंग ऑफ सिलिकेट रॉक्स फॉर्मिंग लाइमस्टोन. लाइमस्टोन फॉर्मेशन मध्ये इन्व्हॉल्व असलेला जो सिलिकेट रॉक्स असणार आहेत देर सिलिकेट रॉक्स जे असतील दिस सिलिकेट रॉक्स जे काही वेदरिंग होत दिस वेदरिंग ऑफ सिलिकेट रॉक्स forming limestone which is also responsible to release the CO2 release करणार आहे. Then we also observed that a jet plane in a single trip across the Atlantic uses 35 tons of oxygen and releases 70 tons of carbon dioxide. म्हणजे जे काही a jet plane in a single trip across the Atlantic. जर आपण एक सिंगल ट्रिप बघितली जेट प्लेनची तर त्याच्यामध्ये तो 35 टन्स ऑक्सिजन यूज करणार आहे आणि 70 टन कार्बन डायऑक्साइड हा ऍटमॉस्फिअर मध्ये रिलीज करणार आहे. मीन्स ड्यू टू दीज डिफरंट फॅक्टर्स त्याचबरोबर इंडस्ट्रियलायझेशन पण आहे त्याचबरोबर व्हेकल्स जे असणार आहेत त्याच्यामधून पण काय होणार आहे हे गॅसेस रिलीज होणार आहेत आणि त्याच्यामधला ग्रीन हाऊस गॅस जो आपण म्हणतो त्याला कार्बन डायऑक्साइडला आपण ग्रीन हाऊस गॅस म्हणतो. And this carbon dioxide which is present in the atmosphere that is very less amount मध्ये तो प्रेझेंट असणार आहे that is 0.03% एवढा आहे. पण हा जो 0.03% आहे तो नॉर्मल आहे त्याच्यापेक्षा थोडासा जरी तो काय झालेला आहे वाढला तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द एअर पोल्युशन. And this carbon dioxide oxygen balance in the environment which is carried out by the plants by the process of photosynthesis. जी काही photosynthesis ची प्रोसेस होणार आहे त्या photosynthesis प्रोसेस मध्ये प्लांट्स हा कार्बन डायऑक्साइड यूज करणार आहेत and they produce the organic food material and release O2 आणि O2 रिलीज करतात. म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजनचा जो काही बॅलन्स आहे एन्व्हायरमेंट मध्ये ऍटमॉस्फिअर मध्ये तो मेंटेन करण्याचं काम हे फोटोसिंथेसिस करतं. पण समजा जर आपण डिफॉरेस्ट्रेशन करत गेलो म्हणजे जेवढी आपण जंगल तोड करणार आहे प्लांट जेवढे आपण कमी करणार तेवढं एअर पोल्युशन वाढणार आहे कारण CO2 चं पर्सेंटेज वाढेल अँड ड्यू टू विच देर इज ए एअर पोल्युशन होऊ शकणार. देन द नेक्स्ट आपण बघणार आहोत कार्बन मोनॉक्साइड. कार्बन मोनॉक्साइड जो असणार आहे दिस कार्बन मोनॉक्साइड विच इज रिलीज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्युएल such as a coal, then wood, and also it is released from the vehicle exhaust.
म्हणजे जे काही व्हेकल्स असतील त्या व्हेकल्स मधून पण कार्बन मोनॉक्साईड काय होणार आहे, रिलीज होणार. हा जो काही कार्बन मोनॉक्साईड रिलीज होणार आहे, दिस कार्बन मोनॉक्साईड which is released due to the incomplete combustion of the fuel. म्हणजे कोल वूड यांचं जर incomplete combustion झालं and due to this incomplete combustion of the coal and wood there is a release of carbon monoxide, and this carbon monoxide which is a harmful gas and which is responsible to produce the एअर पोल्युशन. कारण हा एक काय असणार आहे, एअर पोल्युटंट आहे, मेन एअर पोल्युटंट आहे. देन नेक्स्ट आपण बघणार आहोत नायट्रोजन डायऑक्साइड अँड नायट्रोजन मोनॉक्साइड. दीज टू आर रिलीज फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स, from the chemical industries, and these nitrogen dioxide and nitrogen monoxide, these are reacts with the water vapor to form a नायट्रिक ऍसिड. त्याच्यापासून काय फॉर्म होईल, नायट्रिक ऍसिड फॉर्म होईल. बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की ऍसिड रेन आपल्याला पाहायला मिळतो. जो काही पोल्युटेड एरिया आहे त्या पोल्युटेड एरियामध्ये हे जे काही गॅसेस रिलीज होणार आहेत, नायट्रोजन डायऑक्साइड असेल, नायट्रोजन मोनॉक्साइड असेल, these gases release in the air and these gases release specially from the automobiles. ऑटोमोबाईल्स मधून, त्याचबरोबर काय असणार आहेत, केमिकल इंडस्ट्रीज असतील, यामधून हे गॅसेस रिलीज होतील. आणि या गॅसेस हे जर नायट्रोजन डायऑक्साइड, नायट्रोजन मोनॉक्साइड, दे आर कंबाइंड विथ द वॉटर पेपर, देन देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द नायट्रिक ऍसिड and this nitric acid which is also harmful one. harmful असणार आहे, तर ऍसिड रेन होऊ शकतो, ऍसिड रेन पडू शकणार आहे, and due to which there is a irritation to the eyes. काय असतील, डोळे जे असणार आहेत ते आपले काय होतील, इरिटेशन ऑफ द आईज, as well as the irritation of the lungs and injury to the lungs. लंग्सला इंजुरी होऊ शकते, किडनीला इंजुरी होऊ शकते, त्याचबरोबर लिव्हर इंजुरी. means due to this नायट्रोजन मोनॉक्साइड आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड याच्यामुळे जी इंजुरी होणार आहे, दिस इंजुरी टू द किडनी, लंग्स अँड लिव्हर. देन नेक्स्ट आपण बघतोय these are the different gases which are released in the air and they are act as a एअर पोल्युटंट. जे एअर पोल्युटंट आहे त्याच्यामध्ये आपण दोन बघितले, दॅट इज पार्टिक्युलेट मॅटर अँड द गॅसियस पोल्युटंट. पार्टिक्युलेट पोल्युटंट अँड गॅसियस पोल्युटंट बघितले. आता हे जे काही पोल्युटंट आहे याच्यामुळे एअर पोल्युशन झालं, देन हाऊ वी कॅन कंट्रोल दिस एअर पोल्युशन. आता हे एअर पोल्युशन जर आपल्याला कंट्रोल करायचं असेल, देन हाऊ वी कॅन कंट्रोल दिस एअर पोल्युशन. द व्हेरियस इंजिनियस मेकॅनिझम विच कॅन बी कॅरीड आउट. आणि ते जे काही मेकॅनिझम्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळे इक्विपमेंट वापरले जातात, अँड दीज आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर. इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटेटर, this is used to control the air pollution. This electrostatic precipitator remove particulate matter, soot, dust present in the industrial exhaust. इंडस्ट्रियल एक्झॉस्ट मधून बाहेर पडणारी जी काही काय असणार आहे, सूट असेल, काजळी असेल, डस्ट असेल किंवा पार्टिक्युलेट मॅटर्स असणार आहे, these can be removed with the help of this electrostatic precipitator. And 99% the particulate matter in thermal power plant which are removed by this device. या डिव्हाइस मुळे आपण काय करू शकतो, 99% removal of the particulate matter in the thermal power plant. याच्यामध्ये आपण बघू शकतो तर हाऊ इट वर्क, कशा पद्धतीने हे वर्क करणार आहे. देयर इज अ ऍप्लिकेशन ऑफ हाय व्होल्टेज and the electrical discharge. There is the electrical discharge and the ionization of the air in a smokestack. त्यानंतर काय होईल, हाय व्होल्टेज अप्लाय केलेला आहे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज झाला, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज झाल्यानंतर तिथे काय होणार आहे, आयोनायझेशन ऑफ द एअर इन ए स्मोक स्टॅक and the free electrons attached to the dust.
आणि त्यानंतर जे काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत ते फ्री इलेक्ट्रॉन जे असणार आहेत दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स अटॅच टू द डस्ट, जे काही डस्ट म्हणजे त्याच्यामधून जी काही पोल्युटेड एअर पास होणार आहे ती पोल्युटेड एअर पास झाल्यानंतर आपण तिथं काय केलेलं आहे, पास केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करणार आहोत, हाय व्होल्टेज आपण अप्लाय केलं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज झाला. त्यामुळं आयोनायझेशन ऑफ एअर इन ए स्मोक स्टॅक मध्ये ह्या एअरचं आयोनायझेशन झालेलं आहे आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हे काय झाले तर जे रिलीज होणारे जे फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील त्या फ्री इलेक्ट्रॉन्सला डस्ट काय होईल अटॅच होईल. And negatively charged particles move towards the positive electrode and settle down. ते काय होणार आहे, निगेटिव्हली चार्ज जे काही निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स मूव्ह टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड्स, पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड्स कडे काय होतील मूव्ह होणार आहेत अँड सेटल डाऊन आणि सेटल डाऊन होणार. सो इन दिस वे दिस इलेक्ट्रोस्टॅटिक precipitator which can be work, ते वर्क करणार आहे टू रिमूव्ह द सूट देन द डस्ट as well as the particulate matter present in industrial exhaust. Then next आपण बघू शकतो exhaust gas scrubber. This exhaust gas scrubbers they clean the air for the dust and gases by passing it through a dry or wet packing material. Sulfur dioxide removed by this means या gas scrubber ने आपण काय करू शकतो, we can remove the sulfur dioxide. sulfur dioxide हा काय करता येईल, रिमूव्ह करता येणार आहे. and exhaust pass through a spray of water or lime. म्हणजे ह्या एक्झॉस्ट गॅस स्क्रबर मध्ये काय केलेलं आहे, क्लीन एअर फॉर डस्ट अँड गॅसेस बाय पासिंग इट थ्रू ए ड्राय और वेट पॅकिंग मटेरियल मधून हे काय केलं जाणार आहे, एअर पास केली जाईल अँड रिमूव्ह द सल्फर डायऑक्साइड as well as exhaust pass through a spray of water or the lime. एक्झॉस्ट जो असणार आहे जो कशामधून पास केला जाणार आहे, स्प्रे ऑफ वॉटर, वॉटर किंवा लाईमचा जो काही स्प्रे असेल त्यामधून ही एअर काय केली जाते, पास केली जाते अँड रिमूव्ह द पोल्युटंट, त्याच्यामध्ये पोल्युटंट रिमूव्ह केले जाणार आहेत. देन कॅटालायटिक कन्व्हर्टर्स. Catalytic converters, these catalytic converters which are attached to the motor vehicles. Catalytic converters, motor vehicles equipped with the catalytic converter use. आता जे काही वेगवेगळे मोटर व्हेकल्स आहेत त्या मोटर व्हेकल्स मध्ये आपण काय करणार आहोत, कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर तिथे इक्विप करणार आहोत. मीन्स दिस मोटर व्हेकल्स इक्विप विथ द कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर and also use the unleaded petrol because the lead is inactivates the catalyst. म्हणजे काय होणार आहे, हे एक डिव्हाइस वापरलाय की त्या डिव्हाइसचं नाव काय आहे, कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर. हा कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर मोस्टली कुठे यूज करणार आहे आपण, तर मोटर व्हेकल्स मध्ये वापरणार. मोटर व्हेकल्स इक्विप विथ ए कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर आणि हा कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर तिथं अटॅच केल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, यूज ऑन लेडेड पेट्रोल. म्हणजे ज्या पेट्रोल डिझेल मध्ये लेड अब्सेंट आहे असं पेट्रोल आपण वापरलं पाहिजे, कारण हा जो लेड आहे तो लेड काय करणार आहे, दिस लेड इनऍक्टिव्हेट्स द कॅटॅलिस्ट. कॅटॅलिस्टला काय करणार आहे तर इनऍक्टिव्हेट करतो. आता हाऊ इट कॅन फंक्शन, आता जेव्हा हा जो काही कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर आहे जेव्हा त्याच्यामधून पोल्युटेड एअर ही पास होणार आहे, व्हेकल मध्ये ते अटॅच केले आपण, त्या व्हेकल मधून जी काही पोल्युटेड एअर बाहेर पडणार आहे ती ह्यामधून पास होईल आणि पास झाल्यानंतर काय होणार आहे, जे काही बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्युएल मुळे काय फॉर्म झालेलं, तिथं हायड्रोकार्बन फॉर्म झालेला आहे, देन कार्बन मोनॉक्साइड आहे, नायट्रोजन मोनॉक्साइड आहे. These gases which are present in this polluted air when it is passed into this catalytic converter, these polluted gases which are converted म्हणजे हे जे काही गॅसेस पोल्युटंट आहे they are converted into
वॉटर H2O मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होईल, कार्बन डायऑक्साइड फॉर्म होईल अँड ॲज वेल ॲज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नायट्रोजन गॅस. नायट्रोजन गॅस तिथे रिलीज होणार आहे, म्हणजे एअरमध्ये जो काही रिलीज होणार तो डायरेक्ट कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन मोनॉक्साईड किंवा हायड्रोकार्बन रिलीज न होता त्याचं कन्व्हर्जन हे water vapors as well as there is a conversion of carbon dioxide and nitrogen gas release in the atmosphere. Then in this way we can carry out the control measures of these air pollution. Then we discuss about the controlling vehicular air pollution. In this controlling vehicular air pollution we discuss about the case study of Delhi. In 1990, Delhi ranked 4th among 41 polluted cities of the world. म्हणजे जर आपण बघितलं एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली मध्ये आपण बघू शकतो. इन 1990 दिल्ली रँक्ड 4th among the 41 polluted cities of the world. पूर्ण जगामधल्या ज्या काही 41 पोल्युटेड सिटीज आहेत त्याच्यामध्ये दिल्लीचा रँक हा 4th नंबरला आहे, म्हणजे 4थ्या नंबरला दिल्लीचा रँक आहे पोल्युटेड सिटीज मध्ये. अँड सो द PIL इज द पोल्युशन इंटरेस्ट लिटिगेशन जे आहे त्याच्यानुसार the Supreme Court gave order to Delhi government to take proper decisions for controlling the air pollution in Delhi, and for that purpose Delhi government take number of decisions and they also carried out different control measures to control this air pollution. Firstly, Delhi government in 2002 आपण बघू शकतो the city buses were run on the CNG, that is compressed natural gas, which is used to run the city buses in Delhi. म्हणजे जे काही दिल्ली गव्हर्नमेंट आहे त्या दिल्ली गव्हर्नमेंटनी हे जे काही एअर पोल्युशन झालेलं आहे ते एअर पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी वेगवेगळे काय केलेले आहेत तर वेगवेगळे कंट्रोल मेजर्स वापरले. त्याच्यामध्ये दिल्ली गव्हर्नमेंट 2002 मध्ये दिल्ली गव्हर्नमेंटनी काय केलेलं आहे दे टेक द डिसिजन दॅट इज सिटी बसेस वेर रन ऑन CNG इन्स्टेड ऑफ पेट्रोल अँड डिझेल. पेट्रोल अँड डिझेलच्या ऐवजी तिथं CNG वापरलेला आहे. कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस इज यूज टू रन दीज सिटी बसेस. And this CNG, because the CNG which is economically beneficial आहे हा, त्याचबरोबर काय असणार आहे बर्न्स इफिशियंटली तो बर्न होऊ शकतो, ॲज वेल ॲज द अडल्ट्रेशन प्रूफ फ्युएल, म्हणजे या फ्युएल मध्ये कोणत्याही प्रकारची भेसळ नाहीये आणि त्यामुळं तो काय होईल इट बर्न्स इफिशियंटली आणि त्याचबरोबर इकॉनॉमिकली हा काय आहे पेट्रोल आणि डिझेल पेक्षा तो काय असणार आहे स्वस्त आहे आणि त्यामुळं हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या ऐवजी ज्या काही बसेस असणार आहेत दिल्ली मधल्या त्याच्यासाठी CNG वापरला गेला. देन ऑल्सो दे also undertaken the new fuel policy. New fuel policy जी असणार आहे according to this new fuel policy, this policy to reduce the sulfur, जो काही सल्फर आहे तो सल्फर रिड्यूस करण्यासाठी, म्हणजे आता याच्यामध्ये मोस्टली आपण बघतोय की या दिल्ली गव्हर्नमेंटनी जे वेगवेगळ्या मेथड्स वापरले आहेत वेगवेगळ्या त्यांनी डिसिजन घेतले टू कंट्रोल द एअर पोल्युशन. त्याच्यामधला एक डिसिजन आपण बघू शकतो न्यू फ्युएल पॉलिसी. अँड इन दिस न्यू फ्युएल पॉलिसी टू रिड्यूस द सल्फर द डिफरंट नॉर्म्स आर सेट. म्हणजे जो काही एअर पोल्युशन चाललंय त्याच्यामधला सल्फर रिड्यूस करण्यासाठी त्यांनी काय केले वेगवेगळे नॉर्म्स सेट केले, म्हणजे नियम बनवले त्याच्यासाठी वेगवेगळे. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो या नियम जे काही नियम नॉर्म्स त्यांनी सेट केले त्याच्यामध्ये अपग्रेडेशन, जे नियम तर बोलवलेच पण त्याच्याबरोबर अजून काय केलं अपग्रेडेशन ऑफ इंजिन. जे काही इंजिन्स आहेत व्हेकल जे असणार आहेत 2 व्हीलर्स असतील 4 व्हीलर्स असतील त्याचे जे इंजिन्स असणार आहेत ते इंजिनचं काय केलं अपग्रेडेशन केलं. जे वेगवेगळे
व्हेकल्स आहेत त्या व्हेकल्स मधल्या इंजिनचं अपग्रेडेशन केलं. अँड फॉर दॅट द भारत स्टेज इमिशन स्टँडर्ड्स दॅट इज BS आर सेट. म्हणजे या अपग्रेडेशन ऑफ इंजिन साठी त्यांनी काय केलेलं आहे, भारत स्टेज इमिशन स्टँडर्ड्स आर सेट. अँड दिस BS which is equivalent to the Euro norms. म्हणजे जे काही युरोपियन नॉर्म्स आहेत त्याच्याशी इक्विव्हॅलंटच हे काय केलेले आहेत, हे नॉर्म्स बनवले. त्याचबरोबर जे काही इंजिनचं अपग्रेडेशन केलेलं आहे त्याच्यासाठी वेगवेगळे काय केले, BS हे सेट केले. म्हणजेच काय केलं त्याच्यामध्ये, तर हे इंजिन मध्ये आपण बघू शकतो द हॅव इव्हॉल्व्ड ऑन ए सिमिलर लाईन्स. एक तर हे BS are set and these BS are set which are equivalent to Euro norms and have evolved to a similar lines as a Bharat stage second to Bharat stage 6 means BS second to BS 6 from 2001 to 2017. म्हणजे 2001 पासून 2017 पर्यंत त्यांनी काय केलंय, BS सेकंड सगळ्यात सुरुवातीला जे काही त्यांनी इंजिनचं अपग्रेडेशन करण्याची सुरुवात केली त्याच्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, जे नॉर्म्स बनवले ते जे नॉर्म्स असणार आहेत ते युरो नॉर्म्सला इक्विव्हॅलंट आहे. त्याचबरोबर इंजिनचं अपग्रेडेशन केलं आणि सगळ्यात सुरुवातीला जे काही इंजिन आणलेलं आहे त्याला BS सेकंड म्हटलं जातं. आणि त्या BS सेकंड मध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, मोस्टली CNG आणि LPG विच आर यूज इन्स्टेड ऑफ पेट्रोल अँड डिझेल ते वापरले. त्याचबरोबर काय असणार आहे, जे काही पेट्रोल अँड डिझेल असेल त्याच्यामधला सल्फर जो असणार आहे which can be reduced up to 50 ppm in diesel and 100 ppm in the petrol. as well as सुरुवातीला जो काही हायड्रोकार्बन होता या फॉसिल फ्युएल मध्ये तो 45% होता. पण जेव्हा BS थर्ड BS फोर्थ पर्यंत आलेला आहे तोपर्यंत त्यांचं एम असं होतं की हा जो काही सल्फर आहे तो सल्फर काय करायचा आहे, अगदी 50 ppm पर्यंत पेट्रोल मध्ये आणायचं आहे. आणि जे काही हायड्रोकार्बन आहे विच इज डिक्रीजेस और रिड्यूस अप टू 35%. And in this way, stepwise they carried out the engine upgradation that is BS second, then BS third. जे सुरुवातीला त्यांनी हे 4 व्हीलर्स मध्ये आणलेलं आहे, त्यानंतर BS सेकंड नंतर BS थर्ड आणलं. BS थर्ड ला मग परत हे काय केलंय 2010 मध्ये BS थर्ड आणलं. त्यानंतर मग नेक्स्ट काय केलंय BS फोर्थ आणलेलं आहे 4 व्हीलर्स मध्ये. त्याचबरोबर BS सेकंड झाल्यानंतर BS थर्ड जेव्हा 4 व्हीलर मध्ये आणलं त्यानंतर ते 2 व्हीलर्स मध्ये पण काय केलेलं आहे, BS थर्ड आणलेलं आहे. 3 व्हीलर्स मध्ये पण BS थर्ड आणलं. आणि त्यांचं एम जे काय असणार आहे, अपग्रेडेशन ऑफ इंजिन. इंजिन हे व्हेकल जे आहेत त्या इंजिन त्यामधल्या इंजिनचं अपग्रेडेशन केल्यामुळे काय होणार आहे, या व्हेकल्स मध्ये वापरले गेलेले जे फॉसिल फ्युएल आहेत त्याच्यामुळे कमीत कमी काय होईल, एअर पोल्युटंट गॅसियस पोल्युटंट विच आर रिलीज इन द एअर ड्यू टू विच हे कमीत कमी पोल्युटंट जर एअर मध्ये रिलीज झाले तर आपोआपच एअर पोल्युशन काय होणार आहे, कमी होईल. देन द नेक्स्ट इन दिस वे दे रिचेस अप टू द BS 6 पर्यंत हे अपग्रेडेशन केले. म्हणजे आताचे जे काही इंजिन्स आहेत त्याच्यामध्ये BS 6 आहे की जे काय केले अप टू दिस इंजिन अपग्रेडेशन केलेलं आहे की ज्यामुळे त्याच्यामधून रिलीज होणारे जेवढं त्याचं अपग्रेडेशन पुढे पुढे होत गेले तसं काय असणार आहे, त्याच्यामधून रिलीज होणारे जे काही पोल्युटंट आहेत विच कॅन बी रिड्यूस. त्याचबरोबर या दिल्ली गव्हर्नमेंटने काय केलेलं आहे तर LPG त्याचबरोबर CNG वापरले. आता हे जसं दिल्ली गव्हर्नमेंटने केलं तसंच पूर्ण भारतामध्ये काय केलेले आहे, दिस BS सेकंड टू BS 6 असे हे इंजिन्स मध्ये मॉडिफिकेशन केलं आणि पूर्ण भारतामध्ये हे अप्लाय केले. त्याचबरोबर जे काही नॉर्म्स चेंज केले ते नॉर्म्स सुद्धा थ्रू आउट द इंडिया त्यांनी काय केले, रन केले की ज्यामुळे काय झालेलं आहे, एअर पोल्युशन विच कॅन बी रिड्यूस. इन दिस वे दिल्ली गव्हर्नमेंट अशा पद्धतीने दिल्ली गव्हर्नमेंटनी काय केलेलं आहे, जे काही एअर पोल्युशन जास्त प्रमाणात तिथं होतं ते काय केलं, रिड्यूस करण्याचं काम केलं. देन वी डिस्कस अबाउट द प्रधानमंत्री
Ujjwala Yojana. According to this Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, this was launched by PM of India on 1st May 2016 and distributes 50 millions LPG connection to the women of BPL families. म्हणजे बिलो पॉवर्टी लाईन म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालचे जे काही कुटुंब आहेत त्या दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबामधल्या ज्या स्त्री आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी 50 millions LPG connections which are distributed by these Pradhan Mantri Ujjwala योजना की ज्यामुळे काय होईल these families ह्याच्या काही फॅमिलीज होत्या त्यांच्यामध्ये कुकिंग पर्पज साठी दे यूज द चुला वापरत होते चूल वापरत होते ज्याच्यामध्ये काय केलं जायचं जे काही कोल और द wood which is burned and this incomplete burning of these coal and the wood there is a release of carbon monoxide and this carbon monoxide which is highly poisonous आहे आणि डायरेक्टली ह्याच्या काही स्त्रिया ह्याच्या त्या कार्बन मोनॉक्साईडच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये रोज येणार आहेत आणि त्यामुळे काय होईल देर आर नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम होऊ शकतात. त्याचबरोबर अशा कितीतरी काय असणार आहेत बिलो पॉवर्टी लाईनचे जे काही दारिद्र्य रेषेखालची कुटुंब आहेत की जे काय करणार आहेत हे कोल आणि फायरवूड वापरणार आहेत आणि त्यामुळं एअर पोल्युशनचं प्रमाण पण काय होईल वाढणार आहे. मग हे एअर पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी अकॉर्डिंग टू दिस द प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना they distributed the 50 million LPG connection to women of BPL families. Then the next आपण बघू शकतो also the colder weather, then stagnant winds, then trap the smoke from the various sources. जे काही कोल्डर वेदर असेल त्याचबरोबर काय स्टॅग्नंट विंड्स आहेत त्याचबरोबर ट्रॅप ए स्मोक फ्रॉम द व्हेरियस सोर्सेस वेगवेगळे सोर्सेस आहेत. म्हणजे जसं आपण बघतो की आफ्टर हार्वेस्टिंग असेल म्हणजे जी कापणी झाल्यानंतर राहिलेलं जे काही फील्ड मधलं जे क्रॉप आहे ते बर्न केलं जातं त्यामुळे नंबर ऑफ पोल्युटंट काय होणार आहेत हे एअर मध्ये रिलीज होणार आहे. त्याचबरोबर काय असेल गार्बेज बर्न केलं तर त्याच्यामधून नंबर ऑफ काय असतील the also gases which are released as well as vehicles मधून number of gases release होणार आहेत. असे different pollutant हे एअर मध्ये रिलीज होतील ड्यू टू विच देर इज एअर पोल्युशन होणार आहे. आणि त्याचा इफेक्ट हा डायरेक्टली कुणावरती होणार आहे तर जे काही सिटीजन्स असतील त्या सिटीजन्स वरती जे काही ह्युमन बीइंग्स आहेत त्याच्यावर त्याचा इफेक्ट होणार आहे. देर इज अ ब्रेथलेसनेस देन चेस्ट म्हणजे काय होणार ब्रेथलेसनेस म्हणजे श्वास घेण्यास त्रास होणार आहे गुदमरणार. त्याचबरोबर आपण बघू शकतो चेस्ट मसल कॉन्ट्रॅक्शन होईल. इरिटेशन इन आईज जे काय डोळे ते डोळ्यांना इरिटेशन आपल्याला जाणवेल ड्यू टू दिस एअर पोल्युटंट. देन द अस्थमा ॲलर्जी अस्थमा डेव्हलप होऊ शकतो ॲलर्जिक कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते. द नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच आर ऑल्सो ऑब्झर्व्ड. अँड टू अवॉइड दॅट आता हे सगळं अवॉइड करण्यासाठी ऍडमिनिस्ट्रेशन जे असणार आहे त्यांनी वेगवेगळे डिसिजन तर घेतलेत वेगवेगळे नॉर्म्स त्याच्यासाठी तयार केलेले आहेत. इंजिनचं अपग्रेडेशन केलेलं आहे तरी सुद्धा जे काही एअर पोल्युशन आपल्याला दिसतं अशा वेळी त्याचे इफेक्ट जे ह्युमन बिईंग वरती होणार आहे. इन दॅट कंडिशन ऍडमिनिस्ट्रेशन टेक डिफरंट डिसिजन त्यावेळी ऍडमिनिस्ट्रेशन वेगवेगळे डिसिजन घेणार आहे. दॅट इज क्लोजिंग एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ज्या काही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आहेत ते क्लोज केले जातात काही कालावधीसाठी ते पण ठेवले जाणार आहेत जेव्हा एअर पोल्युशन जास्त प्रमाणात वाढणार आहे त्यावेळी. देन द डिमोलेशन वर्क म्हणजे आपण बघू शकतो जे काही बांधकाम आहे एखादं जुनी बिल्डिंग असेल तर ती जर आपण काय केलेली आहे ती पाडल्यानंतर काय होईल त्यावेळीची काय डस्ट उडणार आहे त्यामुळे सुद्धा एअर पोल्युशन होणार आहे. किंवा कन्स्ट्रक्शन एखादं सुरू असेल त्यावेळी सुद्धा भरपूर प्रमाणात डस्ट ही एअर मध्ये रिलीज होणार आहे विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द एअर पोल्युशन. ऑल्सो द अंडरटेकिंग व्हॅक्युम क्लिनिंग ऑफ द रोड्स म्हणजे जे काही रोड्स असणार आहेत ते रोड्स क्लीन करण्यासाठी आपण जे
वेगवेगळ्या याने आपण क्लीन करणार आहे, म्हणजे झाडू वगैरे मारून ते क्लीन केले जातात, त्यावेळी डस्ट ही काय होणार आहे, एअरमध्ये रिलीज होईल आणि त्याच्यामुळे पोल्युशन होणार आहे. अशा वेळी तिथं काय केलं जाईल तर अंडरटेकिंग ए व्हॅक्यूम क्लिनिंग ऑफ रोड्स, म्हणजे रोड्स क्लीन करण्यासाठी व्हॅक्यूम क्लीनरचा वापर केला जाणार आहे, की ज्यामुळे डस्ट ही एअरमध्ये रिलीज न होता जे काही तिथली डस्ट असेल किंवा जे हे असेल कचरा असेल तो व्हॅक्यूम क्लीनरनीच काय केला जाणार आहे, गोळा केला जाईल आणि रोड्स क्लीन केले जातील. असे वेगवेगळे डिसिजन हे ऍडमिनिस्ट्रेशन घेणार आहे टू कंट्रोल द एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी किंवा हे एअर पोल्युशन जे व्हायला लागले ते रिड्यूस करण्यासाठी असे वेगवेगळे डिसिजन हे गव्हर्नमेंट घेत आहे. याच्यामध्ये इंजिनचं अपग्रेडेशन असेल, नॉर्म्स असतील किंवा यूज ऑफ CNG आहे, LPG आहे, all these are used as well as every citizen, every person if take the proper, that is the नॉर्म्स, त्याचे स्वतःचे नियम जर त्यांना बनवले, मीन्स द यूज ऑफ द पब्लिक ट्रान्सपोर्टेशन वापरले किंवा यूज द इको फ्रेंडली व्हेकल्स मीन्स बायसिकल जर वापरली किंवा बऱ्याचशा अशा गोष्टी आहेत की ज्यामुळे काय असणार आहे, ड्यू टू विच देअर इज ए एअर पोल्युशन होऊ शकतं. अशा आपण बऱ्याचशाच गोष्टी अवॉइड केल्या तरी सुद्धा काय असणार आहे, किंवा इंडस्ट्रियलायझेशन मध्ये सुद्धा त्याच्यामधून जे काही गॅसेस रिलीज होणार आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा वेगवेगळे मशीन्स जे असणार आहेत ते वापरले जातात, की ज्यामुळं जे काही पोल्युटंट रिलीज होणार आहे त्याचं पर्सेंटेज आपल्याला कमी करता येईल. अँड ड्यू टू विच ऑल दीज control measures we can control the air pollution. So this is all about the air pollution. आता याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन आपल्याला विचारले जाऊ शकतात, म्हणजे कंट्रोलिंग व्हेहिक्युलर एअर पोल्युशन याच्याशी रिलेटेड आपल्याला एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो किंवा कंट्रोल मेजर्स आपल्याला विचारले जाऊ शकतात. याच्याशी रिलेटेड पण MCQ आपल्याला विचारला जाऊ शकतो, स्क्रबरवर असेल किंवा कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टरवरती आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकेल. त्याचबरोबर जे काही पोल्युटंट आहेत, गॅसियस पोल्युटंट असतील किंवा पार्टिक्युलेट पोल्युटंट असतील याच्याशी रिलेटेड पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो नीटमध्ये, त्याचबरोबर थेरीला. सो दिस इज ऑल अबाउट द एअर पोल्युशन. थँक्यू व्हेरी मच.